For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. 안녕하세요. Happy Thanksgiving. 저는 이제 최고로 감사하는 거는 저의 가족과 이제 부모님입니다. I'm also very thankful for God's love and His forgiveness of my sins, and that He gave His Son for me. They help us, and I'm thankful for my house, because if we didn't live in a house, we will be attacked by animals. And what the important thing is, that all around me, God is surrounded by me, and God will protect us, and He will be watching us for the whole day and month. I'm thankful for food and water, because then I would die without them. I'm thankful for books because they're fun. I'm thankful for games because I can stay entertained. I'm thankful for art because I can do that when I'm bored. I'm thankful for school because I can meet my friends and teachers there. I'm thankful for a house because then we'd have to live in the wild. I'm thankful for church because we can meet together and praise God. First of all, I'm thankful for the family that God gave me. It's a perfect family, the best family in the whole world, and I love them so much. Second of all are the friends that God gave me. They're the best friends to talk and laugh with. Third of all is God being there for me at all times, because through hard times and good times He's been there and I could depend on Him. Number 4 is God helping me to be more faithful towards Him. Number 9 is doctors and nurses. During this pandemic, doctors and nurses have been risking their lives to save other lives. And number 10 is Keller Church, because there are amazing people here and I love it. I'm thankful for internet or like Wi-Fi, because without that we can't do Zoom meetings or like have a lot of education online. And I'm also thankful for masks, because it keeps us a little more safer from like sickness like COVID. 안녕하세요. 저는 가족에게 감사합니다. And I'm really thankful that God provided me a family that I can be proud of, and they always have my back as well. Thank you so much. 안녕하세요. 모두 건강하게 잘 지내고 계시죠? 제가 지난 한 해 동안 무엇보다도 감사했던 것은 저희들 어려운 상황 속에서 켈러 한인교회 만나서 정말 믿음 안에서 더욱더 견고해진 것 같아서 이게 너무나 감사드려요. 특히나 저희 와이프 같은 경우에도 정말 저희들 떨어져 있는 상황 속에서 믿음 안에서 늘 이겨내는 것 같고, 저 또한 이렇게 한국에 멀리 떨어져 있지만 매주 목사님 말씀과 또 수요 강의 빼놓지 않고 들으면서 정말 은혜 많이 받고 또 믿음으로써 이겨내고 있습니다. 늘 저희 가족 위해서 기도해 주시고요. 모두 건강하시고 해피 땡스기빙 되세요. 네, 감사합니다. 우리 오늘 말씀 골로새서
3장 15절부터 17절까지 말씀입니다. 감사하는 자가 되라라는 제목으로 말씀 나누겠습니다. 우리 서수원 전사님 봉독해 드리겠습니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. Let the peace of Christ, to which you are indeed called in one body, roll in your hearts and be thankful. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Whatever you do in word or deed, do everything in the name of Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father. 아멘. 해피 땡스기빙. 너무 영상 은혜스럽게 잘 봤습니다. 오랜만에 또 선재 얼굴도 보고 그리고 멀리 떨어져 있는 최윤석 집사님 얼굴도 봐서 너무 반가웠습니다. 네, 저도 개인적으로 켈러 교회 가족들을 만나게 되고 또한 섬기게 돼서 너무 감사드립니다. 그리고 부족한 목사를 사랑해 주시고 그리고 존경해 주시고 따라 주셔서 더 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 계속적으로 바른 교회로 예수님이 주님 되는 교회로 함께 세워갔으면 좋겠습니다. 네, 오늘은 감사하는 자가 되라 라는 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다. 믿는 자의 참된 열매 중에 가장 중요한 열매가 바로 감사입니다. 감사는 우리한테 잘해준 대상에게 고맙다고 표현을 하는 도덕적이고 윤리적인 행위가 아니라 믿는 자의 삶을 빚어가고 형성해가는 가장 중요한 영적인 행위입니다. 그러므로 감사는 그저 고백하고 표현하는 것 이전에 중요한 것은 하나님이 받으시는 참된 감사를 하는 것이 중요합니다. 자, 참된 감사를 하려면 오늘 말씀 15절에 이렇게 표현하고 있습니다. 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 감사하는 자가 되라 이렇게 표현합니다. 감사하라 이렇게 표현하지 않고 감사할 수 있는 사람이 먼저 되라는 겁니다. 자, 참된 감사를 하려면 참된 감사를 하는 사람이 먼저 되어야 합니다. 존재가 먼저 되어야 한다는 겁니다. 신분이 먼저 되어야 한다는 겁니다. 신앙에서 굉장히 중요한 원리입니다. 신앙은 행위 이전에 존재가 중요합니다. doing보다는 being이 중요합니다. 우리의 행위보다는 우리가 어떤 사람인가가 더 중요합니다. 감사도 똑같습니다. 감사라는 행위보다는 감사를 할 수 있는 존재가 되는 것이 더 중요하다는 겁니다. 감사할 수 없는 존재가 아무리 감사하더라도 그것은 하나님이 받을 수 없기 때문입니다. 감사할 수 있는 존재가 되어야지 그 감사가 하나님이 받을 수 있기 때문입니다. 자, 그러면 성경에 말하고 있는 감사하는 자가 어떤 사람일까요? 첫 번째입니다. 첫 번째, 거기 한번 제가 나눠줬던 주보에 보면 설교 노트가 있습니다. 설교 노트를 한번 펴시고 한번 보시기를 바랍니다. 첫 번째, 감사하는 사람은 어떤 사람일까요? 첫 번째입니다. 예수님을 주인으로 믿는 사람입니다. 거기 보면 제가 속지에 보면 골로새서 3장 1절 말씀을 적어놨습니다. 제가 읽어보겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 자, 그러므로 그리스도와 다시 살리심을 받은 사람이 바로 감사할 수 있는 존재라는 겁니다. 자, 그리스도와 다시 살리심을 받으려면 어떻게 되죠? 먼저 죽어야 하죠. 그리스도와 함께 먼저 죽어야지만 다시 살 수가 있는 겁니다. 그러므로 그리스도와 죽은 사람,
그래서 그리스도와 함께 다시 산 사람. 여러분 이거를 저희가 항상 표현하는 표현은 뭐죠? 예수님이 주인 된 사람입니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀처럼 나는 죽고 나는 십자가에 예수님과 함께 죽고 이제는 예수님으로 사는 사람, 예수님이 주인으로 믿고 사는 사람이 바로 감사하는 사람이라는 겁니다. 자, 5절입니다. 5절 거기도 적어놨습니다. 제가 한번 볼까요? 읽겠습니다. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 그러므로 이제는 예수님이 주인이시기 때문에 내가 원하는 육체대로 살아가지 않는 사람이라는 겁니다. 그런 사람이 감사할 수 있다는 겁니다. 그런 사람이 바로 감사할 수 있는 존재라는 겁니다. 자, 두 번째 감사할 수 있는 사람은 어떤 사람일까요? 두 번째입니다. 구원의 감격으로 사는 사람입니다. 자, 12절 말씀 보겠습니다. 12절 거기에 적어놨습니다. 속지에 보면 골로새서 3장 12절입니다. 제가 읽겠습니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고. 자, 여기서 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼, 사랑받는 할 때 이 동사 사랑받다의 동사가 원어에 완료 진행형으로 되어져 있습니다. 완료된 시점부터 계속적으로 진행되는 것이라는 겁니다. 계속적으로 하나님의 은혜를 받는 사람이라는 겁니다. 계속적으로 하나님의 사랑을 받는 사람이라는 겁니다. 계속적으로 그 은혜와 사랑을 경험하고 그 감격으로 살아가는 사람이라는 겁니다. 자, 이 사람이 바로 감사를 할 수 있는 사람인 겁니다. 예수 그리스도로 말미암아 주인이 바뀌고 그 은혜로 말미암아 구원받았다는 것을 날마다 감격해하며 살아가는 사람이 바로 감사할 수 있는 사람이라는 겁니다. 자, 두 가지를 말씀드렸습니다. 감사할 수 있는 존재는 어떤 사람이라고요? 예수님이 주인된 사람입니다. 하나님의 은혜로 예수님으로 말미암아 구원받아서 이제 예수 그리스도가 나의 삶의 주인된 사람이라는 겁니다. 자, 두 번째는 그 은혜로 구원받았던 그 감격을 여전히 날마다 감격으로 살아가는 사람이라는 겁니다. 자, 한마디로 말하면 구원받은 성도입니다. 바르게 예수님을 믿어 예수 그리스도가 주인 되어서 살아가는 성도라는 겁니다. 자, 당연한 얘기 아니겠습니까? 성도이기 때문에 감사할 수 있는 겁니다. 자, 근데 이 얘기를 왜 중요하냐? 여러분, 예수 그리스도로 말미암아 구원받고 주인이 바뀐 사람이 성도잖아요. 자, 그 사람만이 감사할 수 있습니다. 근데 이게 왜 중요할까요? 왜 감사하는지가 이 안에 담겨 있기 때문입니다. 무엇을 감사해야 될지가 여기에 담겨 있기 때문입니다. 여러분, 이 세상에 썩어질 것에 대해서 감사하는 것이 아니고 무엇을 감사한다고요? 구원받은 은혜에 대해서 감사한다는 겁니다. 감사할 자가 해야 될 감사, 참된 감사는 뭐라고요? 이 세상에 있는 썩어질 것에 대한 감사가 아니라 영원한 생명에 대한 감사라는 겁니다. 예수 그리스도가 주인 되시는 것에 대한 감사라는 겁니다. 이것이 감사의 본질이라는 겁니다. 그러므로 우리가 감사하는 자가 될 때만, 바르게 성도가 될 때만 바른 감사를 할 수 있는 겁니다. 그렇지 않고 그냥 이 세상에 있는 것으로 감사주일이기 때문에 감사하는 그 감사는 하나님이 받을 수 없을 수도 있습니다. 여러분, 감사한 자가 되었습니까? 자, 그렇다면 이 감사한 자가 어떻게 하나님께 감사를 해야 할까요? 두 가지로 알아보도록 하겠습니다. 이런 우리가 이제 주인이 바뀐 사람들은 이제 하나님께 어떻게 감사를 해야 될까요? 첫 번째입니다. 예배를 소중히 여깁니다. 16절입니다. 16절. 제가 한번 읽어보겠습니다. 16절입니다. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고. 자, 여기에
하나님을 찬양한다는 겁니다. 자, 근데 이 찬양하는 삶을 산다는 겁니다. 감사하는 사람들은 이제부터 찬양하는 삶을 살아간답니다. 근데 이 찬양을 하려면 선제 조건이 있습니다. 전제 조건이 있습니다. 선제돼야 될 조건이 있습니다. 그게 뭐라고요? 그리스도의 말씀이 우리 안에 풍성해져야 된답니다. 그래야지만 그 말씀으로 바른 찬양을 할 수 있다는 겁니다. 말씀과 찬양이 있는 이 두 가지가 함께 있는 것이 뭐죠? 예배입니다. 어떤 예배죠? 공적인 예배입니다. 우리가 지금 드리고 있는 이 예배입니다. 입술로 하나님을 찬양하고 말씀을 듣는 이 예배를 소중히 여겨야만 합니다. 여러분, 우리 삶 자체가 예배입니다. 믿는 자는 우리 삶 자체가 예배의 삶을 살아가야 되고 예배가 되어야만 합니다. 자, 예배의 개념엔 두 가지가 있습니다. 우리가 함께 공동체에서 드리는 공적인 예배, 그리고 우리의 삶으로 드리는 삶의 예배가 있습니다. 본질적인 것은 우리의 삶 전체가 예배가 되는 겁니다. 근데 그렇다고 해서 이 공적인 예배를 무시하라는 얘기가 절대 아닙니다. 삶의 예배를 바르게 드리는 사람은 반드시 공적인 예배를 중요시 여깁니다. 공적인 예배를 중요시 여기는 사람만이 삶의 예배를 바르게 드릴 수 있기 때문입니다. 공적인 예배에서 하나님의 말씀이 들려지지 않고, 공적인 모임에서 하나님의 말씀을 배우지 않고, 하나님을 찬양하는 모임을 하지 않는 사람이 우리의 삶 속에서 하나님을 바르게 삶을 살아가는 예배의 삶을 살아갈 수 있을까요? 없습니다. 자기가 생각하는 기준대로 예배라고 생각하고 착각하며 살아갈 수 있습니다. 우리의 삶의 예배를 바르게 드리려면 반드시 공적인 예배를 바르게 드려야만 합니다. 교회에서 하는 공적인 모임을 소중히 여겨야만 합니다. 그래야지만 우리의 삶의 예배를 바르게 드릴 수 있습니다. 하나님을 바르게 찬양할 수 있습니다. 바르게 찬양하는 사람이 바로 감사를 바르게 하는 사람입니다. 그러므로 감사를 바르게 하는 사람, 예수님을 바르게 믿는 사람은 공적인 예배를 바르게 드리고 소중히 여깁니다. 교회에서 하는 말씀 모임, 공적인 모임을 소중히 여깁니다. 그런 사람만이 감사의 삶을 살아갈 수 있는 겁니다. 자, 두 번째입니다. 감사하는 사람이 어떻게 하면 참된 감사를 할 수 있을까요? 두 번째입니다. 그것은 예수님을 주인으로 인정하며 살아갑니다. 당연한 얘기입니다. 그리고 반복적으로 제가 저희 교회에서 반복적으로 하는 얘기입니다. 17절입니다. 17절입니다. 제가 읽겠습니다. 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 자, 하나님 아버지께 감사하는데 어떻게 하라고요? 일을 하면서 감사합니다. 어떤 일을 하라고요? 모든 일을 할 때 주 예수의 이름으로 일을 하면서 감사하라는 겁니다. 자, 이 말이 뭘까요? 한마디로 바른 감사는 예수 그리스도를 주인으로 인정하면서 살아가는 감사라는 겁니다. 공예배만 입술로, 공예배 때는 우리가 어떻게 예배를 드리죠? 우리의 입술로 예배를 드립니다. 우리의 마음으로 드립니다. 그리고 6일 동안 다르게 살아간다면, 우리가 고백한 대로, 믿음의 고백을 한 대로, 아멘 한 대로 6일 동안 삶을 살아가지 않는다면 그 감사는 잘못된 감사입니다. 추수감사절날 이렇게 감사한다고 예배를 드렸다가, 하나님께 감사한다고 고백했다가 끝나고 월요일부터 바로 내일부터 예수 그리스도를 주인으로 모시며 살아가고 있지 않다면 그 감사는 가짜 감사라는 겁니다. 아무리 예배 때 좋은 얘기로 하나님을 찬양하고 감사한다고 하더라도 우리의 삶의 주인이 예수 그리스도로 살아가지 않는다면 그 사람은
감사하는 자가 아니라는 겁니다. 여러분, 참된 감사하는 사람들은 반드시 실질적으로 예수 그리스도를 주인으로 드러내면서 삶을 살아갑니다. 실질적으로 감사를 드러내면서 살아간다는 겁니다. 입술로만 감사합니다, 감사합니다 하지 않는다는 겁니다. 실질적으로 감사를 드러내면서 살아간다는 겁니다. 여러분, 실질적으로 여러분 감사를 드러내면서 살아가고 계십니까? 물질로 하나님께 감사하고 있습니까? 여러분, 여러분이 고백으로 옆에 있는 감사한 실질적인 가족에게 감사합니다라고 표현하면서 감사를 드러내면서 살아가고 있습니까? 힘든 성도들, 지체들에게 연락함으로 감사를 표현하면서 살아가고 있습니까? 한국에 있는 부모님에게 안부 전화 드리고 그분을 위해서 실질적으로 연락드리고 걱정해 드림으로 감사를 표현하면서 살아가고 계십니까? 옆에 있는 직장 동료에게 실질적으로 그들을 섬기면서 감사를 드러내면서 살아가고 계십니까? 여러분, 내일부터 어떻게 살아가셔야 되느냐? 감사한 사람에게 실질적으로 감사를 드러내야 됩니다. 옆에 있는 이거 십자가와 똑같은 겁니다. 십자가의 원칙과 똑같은 겁니다. 하나님께 올려드리는 감사가 되는 사람들은 실질적으로 이웃에게 옆에 보이는 사람에게도 실질적으로 감사를 드러내면서 살아가게 되어져 있다는 겁니다. 그냥 입술로만 감사하지 않는다는 겁니다. 여러분, 실질적으로 감사를 드러내면서 삶을 살아가시기를 바랍니다. 두 가지를 말씀을 드렸습니다. 우리는 감사하는 자가 되어야 됩니다. 그 감사하는 자가 뭐라고요? 예수님이 주인 되어서 살아가는, 그 믿음으로 살아가는 사람이라고 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 이것이 왜 중요하냐면 우리가 본질적으로 감사해야 될 그 감사가 무엇인지를 알 수 있기 때문입니다. 우리는 이 세상에 썩어질 것을 감사하는 것이 아니라 바로 우리에게 영원한 생명을 주신 그 하나님께 감사하는 겁니다. 자, 그러면 어떻게 감사를 드러내면서 살아가야 될까요? 공적인 예배 가운데 실질적으로 그 공적인 예배뿐만 아니라 실질적인 삶 속에서도 감사를 드러내면서 살아가야 합니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 여러분, 오늘은 감사주일입니다. 추수감사주일입니다. 2020년도는 코로나 때문에 사실은 감사하기 참 힘든 해였습니다. 여러분, 어떤 것들로 지금 감사하고 계십니까? 여러분의 감사의 포커스는 어디에 있습니까? 우리는 감사하는 자가 되었습니다. 감사하는 자가 뭐라고요? 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 은혜로 말미암아 우리는 구원을 받았습니다. 영원한 생명을 얻었습니다. 이 사람만이 하나님께 참된 감사를 할 수 있습니다. 왜일까요? 썩어질 이 세상의 것들로 감사하는 것이 아니라 영원한 생명을 감사할 수 있기 때문입니다. 하나님은 이 감사를 받으시기 때문입니다. 이 감사를 드리는 감사가 참된 감사이기 때문입니다. 이렇게 계속적으로 감사하는 삶을 살아가려면 두 가지를 말씀드렸습니다. 여러분, 공적인 예배의 말씀을 들려지는 자리에 있기를 바랍니다. 2020년도에는 앞으로 이제 저희 모임들을 조금 한두 가지 더 하려고 합니다. 그 모임을 소중히 여기시기를 바랍니다. 그리고 주일날 드리는 예배에 마음을 들이시기를 바랍니다. 입술로 하나님께 실질적으로 감사한 부분들을 구체적으로 고백하시기를 바랍니다. 하지만 여기서 끝나면 안 됩니다. 실질적으로 여러분의 감사를 표현하셔야 됩니다. 이웃을 섬김으로, 가족을 섬김으로, 그리고 물질로, 그리고 여러분의 헌신으로 하나님께 감사를 표현해야 합니다. 그것이 될 때 참된 감사가 되기 때문입니다. 이렇게 참된 감사를 2020년도에 뿐만 아니라 2021년도에 함께하는 성도가 되었으면 좋겠습니다.